अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द बअसनी रहमह अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द जुमे मुबारक वर्ज़ दा और द रबीउ सानी मुबारक म्याश दा मास्ता सुड़ान दी द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द रहमत बारकी द कुरान मजीद यो आयात उलुस्तलो और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द अहादीसु मुबारकव नमी यो हदीस सुड़ान दी। अजीज़ानु अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन दे और कुरान मजीद हुदल लिल आलमीन दे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन दे द टूल जहान द पारा कदा इंसान पर शक्ल की वी दागी द पारम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत रागले कद फरिश्तों पर शक्ल की दी दागी द पारम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रहमत राले गले दे कद जिन्नातों पर शक्ल की वी दागी द पारम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक रहमत राले गले दे कद हैवानातों पर शक्ल की वी दागी द पारम अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत राले गले और कद नबातातों पर शक्ल की वी दागी द पारम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत रागले हर सुद पार रहमत रहमतुल लिल आलमीन द टूल जहान द पारा अल्लाह रहमत राले गले। इंसान की ब्या यौ काफिर दे यौ मुसलमान दे काफिर द पारम अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत राले गले यवारी वही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरागलो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ती तपूसु के ए जिब्राइल जमा द रहमत न ता ता मिलो शवी दियो कना जमा द रहमत हिस्सा ता ता मिलो शवी दा कना ज़ो रहमतुल लिल आलमीन मा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्ताजिबा खबर कई व ए पैगंबर ए द द्वाणो जहानु सरदारा स्तान मख के बज़यरी दमा द खपल प अंजाम बांधी स्तान मख के बजमा दा सोचो चे मा सर अल्लाह पाक से मामिला गई
ولې چې ابلیس ما د خپل په سترګو باندې لیدلی چې الله پاک آخرت ورته تباه او برباد نو زه په دې یاره کې وم چې یا الله چې ابلیس په شان سړی چې دومره عبادات به کو د هغې آخرت خراب شو زه به د خپل په انجام باندې وریدم خو چې کله ته راغلی دنیا ته الله دا آیاتونه راولېږه انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مکین مطاع ثم امین زه وایي مطمئن شوم د خپل د انجام ستا د راتګ سره زه د خپل د انجام نه مطمئن شوم چې زما انجام به د الله په نیز باندې ښیي ولې د آیاتونه جبرائیل امین علیه السلام باره کې راغلي دي نو ستا په راتګ سره وایي ستا د رحمت نه ماته دا حصه میلاوه شوې د نبی علیه الصلاة والسلام په خوب کې هم زموږ دپاره رحمت دی یو وار یو سفر کې نبی علیه الصلاة والسلام روانو صحابه ورسره وو شپې ټایم شو نو د ټولو صحابو ته خوب راغلی و او دې کې نبی علیه الصلاة والسلام آواز وکړه چې کوم صحابي به ویښ پاتې کېږي چې بیا موږ مانځه ته پاسئ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چې یا رسول الله زه به ویښ پاتې کېږم وی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ویښو سموده کې ورته خوب راغلو نبی علیہ السلام چې راپاڅېدو لمونځ قضا شوی و وی اے بلال تا خو موږ ته دا وویله چې زه به ویښ پاتې شم موږ ټول وده شو ستا دپاره او تم وده شوې وی اے د الله رسوله کوم ذات چې تاسو وده کړي وی هغه ذات زه هم وده کړم نبی علیہ الصلاة والسلام ورته وفرمایل موږ الله ټول وده کړي دې دپاره که موږ الله وده کړي نه وو نو موږ ته به د قضا منځونو ادا کولو طریقه چا ښودله نو چې موږ وده شو اوس چې موږ مونځ ادا کوو قضایي د دې طریقه څه شی ده دا موږ ته الله وښودله نو ګورئ د نبی علیه الصلاة والسلام په خوب کې هم زموږ دپاره رحمت دی رحمت للعالمین د نبی علیه الصلاة والسلام په هیره کې یو شی ته هیر شغی کې موږ دپاره رحمت دی نبی علیه الصلاة والسلام سر رکاتیز مونځ ته ولاړو دوه رکاته یې وکړو صحابه ورته تپوس وکړو چې یا رسول الله دا مونځ دوه رکاته شو که څنګه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې نه دا مانه هیر شو دا مانه الله هیر کوله چې د هیرې یو سړي نه غلطي وشي سجده سهو به څنګه کوي د دې طریقه موږ ته الله ښودله نو د نبی علیه الصلاة والسلام سهوه هیر هم زموږ دپاره رحمت دی زمانه جاهلیت کې به خلکو څاروی ودرولو په ولاړه به یې غوښه کټ کوله او بیا به یې پرېغوستو هغه به څومره سوده کولو نبی علیہ الصلاة والسلام زناورو دپاره به رحمتو چې راغلو وی زناورو سره به ظلم نه کوئ زناور به وخی نه زناور ته به چې کوم دی صحیح طریقې سره خوراک ورکوئ او شرعي طریقې سره چې کوم حلاله ده حلالې کې څه خبره نشته نبی علیہ الصلاة والسلام رحمت دی د زناورو دپاره هم نبی علیہ الصلاة والسلام د نباتاتو دپاره د بوټو دپاره الله رحمت را لېږلی دی نبی علیہ السلام فرمایي وی بې ځایه بوټي به کټ کوئ نه بوټي لګولو سره به الله پاک تاسو ته اجر درکوي نو نبی علیہ الصلاة والسلام رحمت شو د بوټو دپاره هم بیا په انسانانو کې کافرانو دپاره هم نبی علیہ الصلاة والسلام الله پاک رحمت ګرځولی طائف واقع به ستاسو مخې ته نبی علیہ الصلاة والسلام ته طائف ته لاړو د تبلیغ په نیت باندې درې رونه عبد لیل حبیب دا ټول طائف خلق د دې بچی دي دوی نبی علیہ الصلاة والسلام په کاړو باندې وویشتلو ماشومان یې ورپسې که د نبی علیہ الصلاة والسلام ته بې انتهایی تکلیف ورسولو نبی علیہ الصلاة والسلام باندې وینې روانې کړلې فرشتې ورته راغله وی ای د الله رسوله موږ ته حکم وکړه چې موږ پې دا دواړه غرونه یو ځای کړو یو فرشته راغله موږ ته حکم وکړه چې موږ پې کاڼي راوورو هر یو فرشتې حاضري وکړه نبی علیہ الصلاة والسلام رحمت للعالمین دی وی ای فرشتو دا خلک خو ایمانداره نه دي د دې په بچو کې به ډېر لوی لوی ایمانداره صحابه به را پیدا شي هماغه کیسه وشوه چې ټول د طائف بیا خلک راغه مسلمان شو د نبی علیہ الصلاة والسلام په لاس نبی علیہ الصلاة والسلام د کافرانو دپاره هم رحمت دی ګینې نبی علیہ السلام به فرشتو ته دا ویلو چې راورانه کوي پې کیسه ورته خرابه کوي خو نه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رحمت للعالمین را لګلې ده. بیا انسانانو کې مسلمانانو ته وګورئ جی، اول رشتہ د ماشومانو رشتې ته وګورئ، جنکو ته وړي جنکو ته. زمانه جاهلیت کې با جاهلانو جنکۍ خخولي، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. چا به ورته ویل چې ستا لور شوې ده، رنګ به تور شو، پټېدو به چې خلک ما ته زیری رانه کړي چې زما لور شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغلو دنیا ته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایل چې ای زما صحابو، چا چې د درې لوڼو پرورش وکړو وادبهن، او درې لوڼو تربیت یې وکړه، تعلیم یې وکړو، وزوجهن، د درې لوڼو نکاح یې وکړله، واحسن الیهن، او د هغوی د نکاح نه پس د هغوی تپوس یې وکړه، هغوی سره ښېګڼه وکړه، درې لوڼو سره چې تا داسې وکړه فله الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي دې لپاره جنت واجب دی. نو د ماشومانو جنکۍ دپاره نبی علیہ السلام رحمت راغلی دی. مخکې به یې خخول، نبی علیہ السلام حدیث مبارک شو چې چا درې لوڼو پرورش، تعلیم او تربیت، نکاح، واحسن الیهن، او د نکاح نه پس د سره ښه رویه وساتي، فله الجنه، د دپاره جنت واجب. که داسې واخلي د مور رشته را واخلي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میندو دپاره هم رحمت راغلی دی. زمانه جاهلیت کې به دا میندې موریانې به هم په میراث کې رسېدلې، د چا په میراث کې به چې راغی هغه به ورسره نکاح کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راځي، وایي یا رسول الله زما جهاد ته ډېر زړه کېږي، ډېر زیات خوشحالیږم چې ستا په لاره کې د الله په لاره کې شهید شمه، تا ملګرتیا وکړمه، د کافرانو په مقابله کې تا ته ودرېږم، خو په کور کې مې مور ده ما ته وایي چې زما خدمت کوه، ما ته اجازت نه راکوي، او زما خواهش دا ده چې جهاد ته لاړ شمه، خو مور مې نه پرېږدي بوډۍ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ای صحابي، ای زما صحابي، ته جهاد دې دپاره کې چې تا ته جنت میلو شي، ته جهاد دې دپاره کې چې تا نه الله راضي شي، تا نه الله پاک راضي شي، د هغې پیغمبر راضي شي، کور ته لاړ شه، د مور خدمت وکړه، تحت رجلیها الجنه، د هغې د قدمونو لاندې جنت پروت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت شو د میندو دپاره. مخکې به د میندو سره چا دا سلوک نه کولو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغلو وایي د میندو دا حق دی. وایي کوم سړی چې سهار راشي او کور ته لاړ شي، خپل مور او پلار ته د مینې په نظر باندې وګوري، زړه یې خوشحاله شي، د یو حج او د یو عمرې ثواب به ورته الله ورکوي، د یو حج او د یو عمرې ثواب به ورکوي ورته. یو صحابي راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، وایي یا رسول الله زما پلار زما مال کې خپله قبضه یې راغستې ده، زما مال زما د اجازت نه بغیر لګوي، زما اجازت نشته زما مال لګوي، زما مال کې تصرف کوي، ما نه تپوس نه کوي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي تا دا فیصله دې ما ته څنګه راوړې ده؟ انت ومالک لابیک، ته او ستا مال دا ټول ستا د پلار دی، ته څه شی چې ما ته راغلی؟ ستا او ستا مال دا ستا د پلار دی، کا پکې څرنګې قبضه کوي د هغې دپاره جایز دي، هېڅ مسله پکې نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پلار دپاره رحمت للعالمین راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې د خپل پلار راضي کی، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کوم سړی نه چې پلار راضي وي د هغې نه الله راضي دی، کوم سړی نه چې پلار ناراضي د هغې نه الله پاک ناراضي. خبرې ختمه کړه، رحمت للعالمین دی. نو د پلار دپاره هم الله رحمت را لېږلی.